पंजाबी ट्रिब्यून अखबार के सहयोग के नाल आर्टिकल पेश कर लगा हाँ। ये साडी फितरत नहीं। लेखक ने जनाब सवराज भीर लिखते ने, कौन वसाए पिंड वे लोगो, कौन वसाए पिंड, कौन वसाए पिंड वे लोगो, कौन वसाए पिंड, कौन वसाए शहर, कौन घड़े वेले दा घड़ा, कौन बने ए पैर, कौन घोलदा अमृत प्याला, कौन पीवे ए जहर, कौन तेरे दरिया सुखन दा, कौन बने ए बहर, कौन बने ए बहर। लेकिन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अत सत्कारत जज साहबान, तुसी केंद्र सरकार द्वारा बनाए खेती कानूना विरुद्ध दिल्ली विच मुजाहरा करन दी इजाजत मंगण आई किसान महापंचायत ब्रैकेट दे विच जो ਸਿੰਘੂ टिकरी गाजीपुर विच लगे मोर्चों का हिस्सा नहीं है दी पटिशन सुनते हुए समूह किसानों नूं संबोधित होंदे हुए क्या तुसी ब्रैकेट भाव अंदोलन कर रहे किसाना सारे शहर भाव दिल्ली दी संघी घुट दिती है, हुण तुसी शहर दे अंदर आउणा चाहुंदे हो। लेकिन कहंदा कि मैं बहुत आदर ते निमरता नाल अपने अते किसान भैन भरावां वल्लों तुहाडे अगे गुजारिश करनी चाहुंदा हां, बेनती करना चाहुंदा हां, दोजड़ी करना चाहुंदा हां कि असीं अजिहा कोई काम नहीं कीता। जज साहब अजिहा कोई काम नहीं कीता। जज साहब साडियां रगां विच अजिहा लहू नहीं वगदा जिहड़ा साडे हत्थां नूं अजिही लर्जिश दे सके कि वह किसी इंसान शहर नगर या बस्ती की संघी तक पहुँच जाण। जज साहब असी 10 नौहां की किरत करके अन्न उगाउण वाले लोग हाँ, मिट्टी नाल मिट्टी होण वाले। असी सियाड़ कढदे ते बीजदे हाँ, सियाड़ कढदे हाँ, बीज बीजदे हाँ, लहराउंदियां फसलां वढ के शहरां ते पिंडां दे कदमां विच रख दिंदे हाँ तां कि इस धरत दे लोग रोटी खाण ते जिउंदे वसदे रहण ते हसदे रहण। असी अपनी भोए नाल जुड़े हुए हाँ। जो तुसी कहा है वो करना साडी फितरत नहीं है। इदा करना ना तो साडी विरासत है ना ही साडी रीत। हाँ जज साहब तुहाडे शहर की राखी दी किसानां दे पुत्तां ने सरहदां ते लड़दियां जानां जरूर वारियां हन। तुसी इस तत्थ नूं जाणदे हो, पर शायद उपरला सवाल पुछदे समय तुसी कुछ पलां लई इस हकीकत नूं भुल गए। जज साहब शहर दा गला कौन घुटदा है? कौन? सवाल है। जरा उस शहर जिथे देश की सर्व उच्च अदालत है वल झाती मारना। मुंबई, मंगलुरु, हैदराबाद किसी भी शहर वाल नज़र मारना। जज साहब इन्हां विचों किसी भी शहर का गला किसानां ने नहीं जे कुटिया, नहीं कुटिया। ये गगन चुंबवीआं इमारतां ते कंक्रीट दे जंगल किसानां दी जायदाद नहीं हन। इत्थे सारा दिन तेज रफ्तार दौड़दियां कारां हवा विच धुआ ते होर जहरीलियां गैसां छड्डदे वाहन किसानां दे नहीं, शहरां दी संघी किसानां दे नहीं। कंक्रीट दे इन्हां जंगलां ते जहरीलियां गैसां ने घुटी हुई है। इन्हां इमारतां विच करोड़ां एयर कंडीशनर लगे हुए हैं। यूनीवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन की खोज अनुसार जज साहब दुनिया दियां 1.6 बिलियन इमारतां विच एयर कंडीशनर लगे हुए हैं। खोज अनुसार एयर कंडीशनर साडे देश की बिजली ऊर्जा का 10% वरते हैं अते 2050 तक यह वरतों सारे देश की बिजली ऊर्जा का 45% हो जाएगा। बिजली ऊर्जा ज़्यादातर कोले नाल चलदे थर्मल प्लांटां चों पैदा होंदी है, जिन्हां कारण हवा वड्डी पद्धर ते प्रदूषित होंदी है। जज साहब शहरां दी संघी ये प्रदूषण घुट रहा जे,
ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਇਮਾਰਤਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਫੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡ IMF ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ, ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਮਾਈ ਬਾਪ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ IMF ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਮਾਹਰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗੀ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੇਗਾਨੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸਭਿਆ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੇਗਾਨੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸਭਿਅਕ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਖਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਕਣਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ, ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸੀਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵ ਦਿਹਾਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਦਰਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰੇ ਪਰਾਏ ਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੀ ਵੰਡ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੇਗੀ। ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ? 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ 8 ਸਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ
हड्ड चीरवियां रातां, गर्मियां दे पिंडे, लूह दे दिन, मीह झक्खड़ सब चले हन। वो बीमार पए हन, मौतां होईयां हन। सरकारी चुप किन्नी करूर ते कठोर हो सकती है वो असी जानते हाँ। तुहाडा जज साहब एक हुक्म इस चुप नूं तड़वा सकदा सी है, पर तुसी सरकार नूं अजिहा कोई हुक्म नहीं दिता। सरकार नूं पुछया भी नहीं कि गल क्यों नहीं कर रही। किसानां जिन्हां दा अंदोलन शांतमई अते संजम दा मुजस्मा है, नाल गल बात दा सिलसिला क्यों तोड़िया गया? जज साहब क्यों ये वखरेवा क्यों? सानू तां शहर दी संघी कुटण वाले गरदानिया जा रहा है अते साडी संघी कुटण वाली सरकार नूं कोई सवाल ही नहीं पुछया जा रहा। जज साहब तुसी कहा पुछया है कि तुसी हुण तुसी इस शहर अंदर आउणा चाहुंदे हो? जज साहब राजधानी के इतिहास में हज़ारां मुजाहरे हुए हैं। हज़ारां मार्च 1919 में जब पंजाब में रॉल एक्ट विरुद्ध अंदोलन प्रचंड सी तां दिल्ली भी पंजाब दे नाल सी। उस समय 30 मार्च 1919 नूं दिल्ली में हड़ताल हुई। फौज ने हड़ताल करने वालों ते गोली चलाई, 6 लोग मारे गए ਅਤੇ 16 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ 1923 ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ 346 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 1675 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅਤੇ 305 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1716 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ 238 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ 1783 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਸਨ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਉਹ 30,000 ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ 1947 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਦਾ। 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ, ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਇਆ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ, 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਉਜੜੇ ਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਜੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ਣੀ ਢੂੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਪਾਰੀ, ਦਸਤਕਾਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਸ ਅਪਾਰ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੋ ਮੁੜ ਘੜੇ, ਖੁਦ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸੰਵਾਰਿਆ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸੰਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵੱਲ ਆਈਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ। ਨਿਰਭਇਆ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਰਲ ਵਾਰਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਸ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਲਿਖਾ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਲੇਖਕ ਸਨ, ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ। ਪੋਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ। ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਬਿਨ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਕੌਣ ਵਸਾਏ ਪਿੰਡ ਵੇਲੇ ਕੋ, ਕੌਣ ਵਸਾਏ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੌਣ ਘੜੇ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਕੌਣ ਬੰਨੇ ਇਹ ਪੈਰ, ਕੌਣ ਘੋਲਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਲਾ, ਕੌਣ ਪੀਵੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ, ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਦਰਿਆ ਸੁਖਨ ਦਾ, ਕੌਣ ਬੰਨੇ ਇਹ ਬਹਿਰ, ਕੌਣ ਬੰਨੇ ਇਹ ਬਹਿਰ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ, CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।